यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणनो नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणनो नियम समजाવો। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणनो नियम समजाવો। यांत्रिक ऊर्जा એટલે કુલ ऊर्जा अथवा तो મિકેનિકલ એનર્જી કહેવાય। ધારો કે કોઈ પદાર્થ સંરક્ષી બળ F અચળ લઈશું આપણે। ધારો કે કોઈ પદાર્થ संरक्षी बळ F नी असर हेठळ डेल्टा एक्स जेटलू सूक्ष्म स्थानांतर करे छे। हेठळ डेल्टा एक्स जेटलू स्थानांतर करे छे। F जेटलू अचळ बळ लगाड़ीए कोई पदार्थ पर तो बळनी दिशा में एक परिमाणनी वात छे। डेल्टा एक्स जेटलू ए सूक्ष्म स्थानांतर करे तो कार्य ऊर्जा प्रमेयनो उपयोग थाय। करेलू कार्य ऊर्जा स्वरूपे रूपांतरित थाय। कार्य ऊर्जा प्रमेय मुजब W बराबर डेल्टा के, दैट मीन्स डेल्टा के बराबर W, दैट इज डेल्टा के गति ऊर्जा नो फेरफार केटलो, कार्य केटलू तो के बळ सूक्ष्म F अचळ बळ अने डेल्टा एक्स जेटलू स्थानांतर तो डेल्टा के बराबर F डेल्टा एक्स, दैट इज नंबर 1। डेल्टा के बराबर F डेल्टा एक्स। तमे आने आम पण लखी शको F एक्स नु विधेय छे इंटू डेल्टा एक्स, एक परिमाण में एक्स अनुसार बळ अत्यारे अचळ धारेलू छे। सूक्ष्म छे एटले सूक्ष्म माटे चलित बळ पण केवुं गणाय? अचळ गणाय। संरक्षी बळनी वात करीए छे आपणे। संरक्षी बळ माटे हमणां ज आपणे शीखी गया। संरक्षी बळ माटे डेल्टा वी केटलू होय तो के माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स जेटलू थाय। अथवा तो आम लखी शकूं माइनस आ बाजू लई लो तो माइनस डेल्टा वी बराबर एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। समीकरण 2। आनी जमणी बाजू सरखी, डाबी बाजू सरखावाय। समीकरण 1 અને 2 सरखावता, समीकरण 1 અને 2 सरखावता तो बंने ने आपणे सरखावी दईए तो के डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। आने आ बाजू लाओ तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0, अर्थात फेरफार है गति और स्थिति नो तो हूँ आम लखी सकूँ डेल्टा के प्लस वी बराबर 0। कुल नो फेरफार 0। कोनो फेरफार 0 होय? विकलन आव्युं कोनो फेरफार 0 तो जे किंमत अचळ होय एनो फेरफार केवो थाय? शून्य थाय। इम्प्लाइज के प्लस वी बराबर शुं कहेवाय? अचळ। अचळ नो फेरफार शून्य मळे तो के प्लस वी इज इक्वल टू अचळ। अर्थात व्हाट इज के? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज वी? पोटेंशियल एनर्जी। गति ऊर्जा वत्ता स्थिति ऊर्जा हमेशा केवी रहे? अचळ रहे तो आने यांत्रिक ऊर्जा कहेवाय, पदार्थनी कुल ऊर्जा कहेवाय। तो पदार्थनी गति ऊर्जा अने पदार्थनी स्थिति ऊर्जानो सरवाळो हमेशा केवो रहे छे? अचळ रहे छे। आम समीकरण 2 दर्शावे छे के
પદાર્થની ગતિ ઊર્જા, પદાર્થની ગતિ ઊર્જા અને પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા, પોટેન્શિયલ એનર્જી નો સરવાળો ઇક્વલ ટુ કેવો? અચળ, અચળ રહે છે. સંરક્ષી બળની જ્યારે વાત કરો ત્યારે ગતિ અને સ્થિતિનો સરવાળો અચળ રહે, એટલે એક વધે તો બીજી ઘટે, સરવાળો હંમેશા અચળ રહે છે. સમગ્ર ગતિપથની વાત કરીએ, સમગ્ર ગતિપથ માટે xi થી xf સુધી, સમગ્ર ગતિપથ માટે એટલે કે xi થી xf સુધી k પ્લસ વી અચળ, એટલે પ્રારંભિક કુલ ઉર્જા બરાબર અંતિમ કુલ ઉર્જા થાય. અર્થાત xi થી xf સુધી શું લખાય? તો કે ki પ્લસ v ઓફ xi બરાબર kf પ્લસ v ઓફ xf, જે હોય તે પ્રારંભિક બરાબર અંતિમ. તો ki પ્લસ v ઓફ xi બરાબર kf પ્લસ v ઓફ xf. That is number 3. આ બંનેનો સરવાળો અચળ રહે, સમગ્ર ગતિપથ માટે અચળ જ રહે. જ્યાં k પ્લસ v ઓફ x, k પ્લસ v ઓફ x ને તંત્રની કુલ ઉર્જા એટલે કે યાંત્રિક ઉર્જા, મિકેનિકલ એનર્જી, યાંત્રિક ઉર્જા કહેવાય. તો પદાર્થની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો કુલ સરવાળો એની યાંત્રિક ઉર્જા દર્શાવે. અને યાંત્રિક ઉર્જા કોઈ પણ પદાર્થની, કોઈ પણ તંત્રની હંમેશા કેવી હોય? અચળ જ હોય. તો એની યાંત્રિક ઉર્જા દર્શાવે. હવે સંરક્ષી બળ શું છે એની આપણે વાત કરીશું. એની 3 જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ આના ઉપરથી આપણે લખીશું કે સંરક્ષી બળ એ શું છે, કેવી રીતે એને ડિફાઇન કરી શકાય. સંરક્ષી બળની કેટલીક વ્યાખ્યાઓ, 3 વ્યાખ્યાઓ, 3 સ્વરૂપે સંરક્ષી બળને, એ કેવું બળ છે એનાથી શું થાય એની આપણે વાત કરીશું. તો એને વ્યાખ્યાના સ્વરૂપે લખીશું. નંબર 1, જો અદિશ રાશિ કઈ? પોટેન્શિયલ એનર્જી v ઓફ x. જો અદિશ રાશિ v ઓફ x ને અગાઉ આપણે શીખી ગયા થિયરીમાં આ સ્વરૂપે દર્શાવાય, ડેલ્ટા v બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા એક્સ. જો અદિશ રાશિ v ઓફ x ને ડેલ્ટા v બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ડેલ્ટા એક્સ વડે રજૂ કરી શકાય, તો મળતું બળ એફ ઓફ એક્સ સંરક્ષી બળ કહેવાય. જો તમે પોટેન્શિયલ એનર્જીને આ ફોર્મમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકો તો તેવા સમયે આવતું બળ એ કયું બળ હોવું જોઈએ? કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. તો જ આ વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે, બાકી થઈ શકે નહીં. નંબર 2, બીજી રીતે એને ડિફાઇન કરીએ આપણે. જે બળ વડે થયેલું કાર્ય માત્ર તેના અંતિમ બિંદુઓ એટલે
પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન, એના અંત્ય બિંદુઓ જ કહેવાય અંતિમ. જે બળ વડે થયેલું કાર્ય માત્ર તેના અંતિમ બિંદુઓ પર જ આધાર રાખતું હોય તો તેને સંરક્ષી બળ કહેવાય. તો સંરક્ષી બળ એ માર્ગ પર આધારિત નથી, માત્ર એના અંતિમ બિંદુઓ, એના અંતિમ બિંદુઓ એટલે કે પ્રારંભિક ને અંતિમ સ્થાન પર જ આધાર રાખે છે. અર્થાત હું આમ લખી શકું W બરાબર ડેલ્ટા કે, that is equal to minus delta V. That is delta K એટલે KF minus KI. It is equal to minus VF minus VI. આના ઉપર જ આધાર રાખે છે, પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર આધારિત છે. અથવા તમે લખી શકો આને આ રીતે લખાય KF minus KI is equal to minus અંદર લઈ જાઓ તો V of XI પ્રારંભિક સ્થાન, અને માઇનસ આ પ્લસ થઈ જાય માઇનસ થાય V of XI. એક વધે બીજું ઘટે તો KF minus KI બરાબર V of XI minus V of XF. આ જ છે K plus V બરાબર અચળ, અથવા આ જ લખેલું છે એ જ તમને દર્શાવે. ત્રીજી રીતે તમે એને ડિફાઇન કરી શકો, જે બળ માટે બંધ માર્ગ પર ક્લોઝડ પથ કેવો હોય ક્લોઝડ હોય, જે બળ માટે બંધ માર્ગ પર થતું કાર્ય, બંધ માર્ગ પર થતું કાર્ય શૂન્ય હોય તેને સંરક્ષી બળ કહે છે. એને સંરક્ષી બળ કહે છે. તમે આમ કહી શકો ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન બંધ માર્ગ પરનું સંકલન કોનું f of x dx it is equal to 0. હંમેશા કેવું હોય 0. પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન એના એ જ આવે, જ્યાંથી શરૂ કરો તમે પાછા ત્યાંના ત્યાં જાઓ તો કાર્ય કેટલું શૂન્ય, કોઈ જ કાર્ય ના થાય. તો બંધ માર્ગ પરનું કાર્ય હંમેશા શૂન્ય હોય. અથવા તમે લખી શકો સમીકરણ 3. જો સમીકરણ 3 કે આ પ્રારંભિક ઉર્જા છે, અંતિમ ઉર્જા છે, આ જે છે એ જ આ છે ને, તો બેનો ડિફરન્સ કેટલો થાય 0. that is ડેલ્ટા કે પ્લસ ડેલ્ટા વી that is equal to 0. તો ફેરફાર એનો શૂન્ય મળે. એવું બળ એ સંરક્ષી બળ કહેવાય. એનો નિયમ આપણે નોંધી શકીએ, એનો નિયમ લખી દઈએ અહીંયા જ, યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ અહીં લખી રાખું સમીકરણ 3. Close integration f of x dx is always equal to 0. નીચે આપણે વિધાન લખીએ યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ, એનું વિધાન લખી દઈએ. જે તંત્ર પર સંરક્ષી બળ વડે કાર્ય થતું હોય, સંરક્ષી બળ વડે કાર્ય થતું હોય તે તંત્રની યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય છે. તે તંત્રની કુલ ટોટલ યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય છે. અથવા સંરક્ષી બળોની અસર હેઠળ અલગ કરેલા તંત્રની કુલ યાંત્રિક ઉર્જા હંમેશા
અચળ રહે છે એને પણ યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ કહેવાય. યોગ્ય ઉદાહરણ દ્વારા ગુરુત્વ બળોના કિસ્સામાં યાંત્રિક ઉર્જા નું સંરક્ષણ સમજાવો. ગુરુત્વ બળની આપણે વાત કરીશું અને એના કિસ્સામાં આપણે યાંત્રિક ઉર્જાના સંરક્ષણની ચર્ચા કરીશું. ધારો કે આ જમીન છે, ગ્રાઉન્ડ, અને આ દિશામાં અંતર છે. કોઈ પદાર્થને આપણે h ઊંચાઈએ મૂકેલો છે એમ માની લઈએ. આના ઉપર આ h ઊંચાઈ ધરાવે છે. આ જે પદાર્થ છે એની હાઈટ કેપિટલ h છે, h ઊંચાઈ છે, જમીનથી એની ઊંચાઈ h છે. કોઈ પદાર્થ આના ઉપર મૂકેલો છે આપણે, અને એ પદાર્થને અહીંથી આપણે મુક્ત પતન કરાવીએ છીએ. અહીંથી આપણે એને નીચે તરફ નાખીએ છીએ. માન લો કે દડો છે અને દડાને આપણે નીચે તરફ નાખીએ છીએ. એની જુદી જુદી 3 પોઝિશનની વાત કરીશું આપણે, એની 3 સ્થિતિની વાત કરીશું. ત્રણ જુદી જુદી સ્થિતિની. અહીં આગળ એની મુક્ત પતન કરાવીએ છીએ પદાર્થને અધો દિશામાં. અહીં પણ એ અધો દિશામાં જ જવાનું. તો આપેલા પદાર્થને આપણે અધો દિશામાં મુક્ત પતન કરાવીએ ત્યારે અહીં આગળ એની પ્રારંભિક ઝડપ 0 હોય તો એની પ્રારંભિક ઝડપ 0 મળે. વચ્ચે કોઈ એક, માન લો કે આ જે કોઈક મિડલ સ્થિતિ થઈ એ h ઊંચાઈ છે, તો કોઈ h ઊંચાઈએ એની ઝડપ vh જેટલી થશે. h ઊંચાઈએ ઝડપ v બરાબર કેટલી થાય? vh. તો h ઊંચાઈ એની ઝડપ v બરાબર vh થાય. અને આ એની ઇનિશિયલ પોઝિશન હતી. અહીં એની અંતિમ સ્થિતિ મળે તો અંતિમ સ્થિતિમાં, આ સ્થિતિમાં એની ઝડપ v બરાબર vf મળે, અંતિમ ફાઇનલ વેલોસિટી. તો આ સ્થિતિમાં એની જ્યારે જમીનને સ્પર્શે ત્યારે એની અંતિમ ઝડપ v બરાબર કેટલી હોય? vf હોય. તો આ હાઈટ h છે, આ કુલ ઊંચાઈ h છે. પદાર્થને અહીંથી તમે મુક્ત કર્યો, કોઈ પદાર્થને આપણે એને નીચેના મુક્ત કરતા. તો આ જુદી જુદી સ્થિતિમાં એની યાંત્રિક ઉર્જા કેટલી હોય આપણે એની વાત કરવાની છે અને એનું સંરક્ષણ શીખવાનું છે. m દળનો પદાર્થ છે. પદાર્થનું દળ કેટલું છે? m. એને મુક્ત પતન કરાવીએ છીએ આપણે h ઊંચાઈએથી. m દળના પદાર્થને કેપિટલ h ઊંચાઈએથી પડતો મૂકવામાં આવે ત્યારે તેની સ્થિતિ ઉર્જા, ઊંચાઈ ઉપર કઈ ઉર્જા હોય? સ્થિતિ. ત્યારે તેની સ્થિતિ ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે. અહીં સ્થિતિ ઉર્જા હતી, અહીં એની ગતિ આવે, પણ કુલ યાંત્રિક ઉર્જા તો બધે જ કેવી રહે? સમાન રહે. ધારી લઈએ, ધારો કે
3 ઊંચાઈ છે. ધારો કે ઊંચાઈઓ કેપિટલ H, સ્મોલ h અને જમીન આવી ગઈ. તો ત્યાં આગળ કેટલી હોય ઊંચાઈ? 0. અને 0 એટલે કે જમીન પર. ધારો કે ઊંચાઈઓ કેપિટલ H, સ્મોલ h અને જમીન પર માટે આ ઊંચાઈઓ માટે જે દળો છે m દળનો દળો છે, દળો અથવા પદાર્થ માટે દડા અથવા પદાર્થની કુલ યાંત્રિક ઉર્જાઓ આપણે વિચારી લઈએ. ધારો કે કુલ યાંત્રિક ઉર્જાઓ અનુક્રમે EH, અહીં આગળ એની EH જેટલી યાંત્રિક ઉર્જા, વચ્ચે E સ્મોલ h તથા E0 છે. તો ત્રણેય સ્થાનની આપણે યાંત્રિક ઉર્જાઓ વિચારી લીધી. આ હાઈટ ઉપર EH, મિડલમાં અહીં આગળ EH અને અહીં આગળ સપાટી ઉપર E0. આ એની કુલ યાંત્રિક ઉર્જાઓ મળે છે. અર્થાત કેપિટલ H ઊંચાઈએ EH ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી. કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી હોય? 0. વેગ 0 છે તો કાઇનેટિક એનર્જી હું આમ લખી શકું 1/2 mv0² પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી કેટલી હાઈટ પર? કેપિટલ H હાઈટ પર, ધેટ ઇઝ mgh. અર્થાત this tends to 0 કારણ કે પ્રારંભિક ઝડપ 0 છે. અર્થાત EH બરાબર mgh. h ઊંચાઈ પર એની કુલ યાંત્રિક ઉર્જા આટલી મળે કારણ કે કાઇનેટિક એનર્જી 0 હોય. બીજું, કોઈ h ઊંચાઈ ઉપર એની યાંત્રિક ઉર્જા કેટલી હોય? h ઊંચાઈ પર તો EH બરાબર k પ્લસ v. કાઇનેટિક એનર્જી હોય ધેટ ઇઝ 1/2 mv² પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી હોય mgh. v કેટલી હોય? vh જેટલી, ધેટ ઇઝ vh². તો EH h હાઈટ ઉપર ગતિ પણ હોય અને સ્થિતિ ઉર્જા પણ હોય, ધેટ ઇઝ 1/2 mvh² પ્લસ mgh મળે. અને જમીન પર ગ્રાઉન્ડ ઉપર કેટલી હોય? કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી, ધેટ ઇઝ 1/2 v² પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી, ધેટ ઇઝ 0. mg હાઈટ કેટલી? 0. This tends to 0. v કેટલો? ફાઇનલ વેલોસિટી. અર્થાત E0 બરાબર 1/2 m vf². તો જમીન પર આવતા એની પાસે માત્ર કઈ ઉર્જા રહે? સ્થિતિનું સીધું ગતિમાં જ કન્વર્જન થાય. બળ અચળ છે. અચળ બળ, ગુરુત્વાકર્ષી બળ આપણે અચળ લીધેલું છે. અચળ બળ એ સ્થાન આધારિત. અચળ બળ શું છે? તો કે સ્થાન આધારિત બળ f of x નો વિશિષ્ટ કિસ્સો રજૂ કરે. અચળ બળ બીજું કશું નથી, સ્થાન આધારિત જે બળ છે, ચલિત બળ છે, એનો વિશિષ્ટ કિસ્સો હોવાથી યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષાય. યાંત્રિક ઉર્જાનું શું થાય? સંરક્ષણ થાય. તો યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણ પામે. તો અચળ બળ એ ચલિત બળનો શું છે? માત્ર વિશિષ્ટ કિસ્સો છે, એનાથી સવિશેષ કશું જ નથી. તો એના અનુસાર આપણે અંતિમ ઝડપ અને વચ્ચેની ઝડપ મેળવી શકીએ. કારણ અહીં તો ઝડપ 0 જ છે, તો એના ઉપરથી આપણે મેળવી શકીએ. કારણ કે યાંત્રિક ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય એટલે બધી જ યાંત્રિક ઉર્જાઓ કેવી હોય? હોવાથી યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષાય. અર્થાત હું આમ લખી શકું
EH બરાબર EH બરાબર E0 ત્રણેવ કેવી થાય? સરખી જ થાય. આ બેને સરખાઈ દઈએ. that is EH is equal to E0 ગ્રાઉન્ડ સાથે સરખાવીએ દરેકને. તો EH બરાબર E0 that means EH એટલે mgh અને E0 એટલે 1/2 mvf square. હમણાં જ જોયું હતું. this m gets cancel. that means vf square બરાબર શું થાય? 2 અહીં જતા રહે. twice gh implies vf બરાબર under root twice gh. અંતિમ ઝડપ કેટલી થાય? under root twice gh જેટલી મળે, જે હમણાં આપણે મેળવી હતી અગાઉ. અને એ જ પ્રમાણે મિડલની વાત કરીએ. તે જ રીતે EH કોના જેટલી થાય? વચ્ચેની કોઈ હાઈટ ઉપર જે યાંત્રિક ઉર્જા હોય એના જેટલી થાય. તો એને સરખાવી દઈએ. that is mgh is equal to 1/2 mvh square plus mgh. મારે VH શોધવો છે અને આ બાજુ લાવી દો તો આમ લખાય mgh minus mgh is equal to 1/2 mvh square. that is mg common into h minus h, it is equal to 1/2 mvh square. this m gets cancel. અર્થાત vh square બરાબર 2 અહીં આવે twice g h minus h implies vh બરાબર under root twice g h minus h. તો તમને વચ્ચેની કોઈ પણ સ્થિતિમાં એની ઝડપ અંડર રૂટ ટ્વાઇસ જી એચ માઇનસ એચ જેટલી મળે. આ શું દર્શાવે? આમ કેપિટલ એચ ઊંચાઈએ તમે જાઓ તો ત્યાં બધી કઈ હોય? સ્થિતિ ઉર્જા હોય. આમ કેપિટલ એચ ઊંચાઈએ માત્ર સ્થિતિ ઉર્જા મળે. અહીં સ્થિતિ ઉર્જા મળે. વચ્ચે આવો તો આંશિક ગતિમાં પણ શું થાય? એનું રૂપાંતરણ થાય. જે સ્મોલ એચ ઊંચાઈએ આંશિક રીતે ગતિ ઉર્જામાં બદલાય. એ જે સ્થિતિ ઉર્જા છે આંશિક રીતે શામાં કન્વર્ટ થાય? ગતિ ઉર્જામાં બદલાય. અને જમીન પર સંપૂર્ણપણે ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે મળે. અને જમીન પર સંપૂર્ણપણે ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે મળે. તો તમે જોઈ શકો સ્થિતિનું કન્વર્ઝન ગતિ ઉર્જામાં થયું. તો આ જે છે એ યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમને રજૂ કરે. અર્થાત ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય. સ્થિતિ ગતિમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ. અહીં બંનેમાં કન્વર્ટ થઈ. ટોટલ હંમેશા કેવું રહે? બધાનું એક સમાન જ પ્રાપ્ત થાય. તો આ છે તમારો યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ ગુરુત્વાકર્ષી બળના સંદર્ભે.